أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ما يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك نصنع ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد تترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالنبيين والمرسلين. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد تترضى ونريها وأنت خير الوارثين. اللهم آت بفضل فضلك وجودك وكرمك ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما قلنا من قول لا إله إلا الله وما قلنا من قول سبحان الله بحمده وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة. نقدم ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح كافة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وآل بيته وأزواجه وذريته أجمعين خصوصا منهم سيدنا الأمير الحاج الأزهر أحمد بن عيسى والحبيب عبد الله بن أحمد وسيدنا أعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا محمد بن علي مولى الدبيل وابن المقدم ثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف والحبيب عبد الرحمن وحبيب عبد الله بن أبو بكر العيدروس وابن الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العادني وسيدنا الإمام فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن زين وأخو سيدنا عاقل بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبشي صاحب الشعب والحبيب عبد الرحمن بن محمد الجفري مولى عرشه والحبيب يوسف بن عابد الحازني ثم إلى رقد بالأنفاس الحبيب عمر عبد الرحمن الطوشي بن عبد الله باراس ثم إلى آل حسين والقد بالإرشاد وقوة العباد والبن الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصول وفروعه وسلم عارف بالله القد بالحبيب علي بن محمد بن محمد بن الحبشي وأصوله وفروعه وتلامذته ثم إلى أرواح ثم إلى آل سيدنا القد الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف وأصول وفروعه ثم إلى أرواح كافة أولى الكون أجمعين ما كانوا وكان أرواحهم ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببه ومن أجلك وفروعه ومن منتسبين إليه أجمعين خاصة ثم إلى واردنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم واجعلوا نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم واجعلوا حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار وسرا لهم من النار وبلغهم به من البرد رسل على منازلها واقتلهم به من الثواب وأجزال وأوفرا وثقل به موازينهم بالحنس واغفر لهم به جميع الذنوب والسيئات وارفعهم به عندك إلى أعلى الدرجات واخلقهم في أولادهم من انتسب إليه بالخلاف الحسنة والعقب الصالح. اللهم ادخل في قبورهم الريحة والريحان والفسحة والآمان والعفا والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أن. اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا واقبل الذنوب واختم بالصلاة أعمالنا واجعل آخر كلامنا من قول لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. وأن الله جميعا توفنا وأن طردنا ولا تهيننا في قبل ولا تأخذنا على غرام. يا الله يا حي يا أهينا عليها يا حي وأمت عليها يا مميت وبثنا عليها يا باعث انفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بنت القبول بسر النبي وآله. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul dengan penuh keberkahan dalam acara Haul Kiai Gede di Kecamatan Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat, tahun 2024. Ahlan wa sahlan aqulu lakum bihudurikum. Jazakumullah bil khair wal khairal jaza. Amin ya rabbal alamin. Salawat berbingkis salam kepada pemimpin alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadratul Mukarram Al-Habib Zain Muhsin Al-Hinduan SAG yang kami muliakan, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh agama yang hadir pada hari ini, yang terhormat PJ Bupati Kota Waringin Barat beserta unsur Forkopimda, yang kami hormati Ketua Panitia beserta seluruh panitia Haul Kiai Gede tahun 2024, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para tamu undangan, serta para hadirin jamaah Haul Kiai Gede yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, sambutan Camat Kota Waringin Lama sekaligus panitia penyelenggara Haul Kiai Gede tahun 2024. Acara keempat, sambutan PJ Bupati Kota Waringin Lama. Acara kelima, tausiah. Acara keenam, doa. Acara ketujuh, penutup. Hadirin jamaah Haul Gede yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha kuri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Marilah kita dengarkan sejenak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh akhinal kiram Asrofi Armidin Eskep. Kepada akhinal kiram Asrofi Armidin Eskep, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan pada haul Kiai Gede tahun 2024 ini. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya sambutan Camat Kota Waringin Lama sekaligus panitia penyelenggara haul Kiai Gede tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Bapak Nahwani SIP. Kepada Bapak Nahwani SIP disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, hadir saat ini Bapak Penjabat Bupati Kota Waringin Barat, Dr. Andes Haji Muhammad Budi Santosa MSI. Hadir juga Bapak Kapolres Kota Waringin Barat yang baru. Hadir juga saat ini yang mewakili Bapak Dandim Kota Waringin Barat. Yang saya hormati, yang juga hadir pada saat ini Bapak Kejaksaan Tinggi Negeri Pangkalan Bun atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Waringin Barat dan Wakil Ketua serta anggota yang sempat hadir di tempat ini. Yang saya hormati penjabat Bupati Lamandau. Yang saya hormati penjabat Bupati Sukamara yang informasinya dalam perjalanan mudah-mudahan bisa hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas, wabil khusus yang saya hormati Habib Jen Muhsin Al-Hinduan SAG dari Situbondo, Jawa Timur. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, Jemaah Haul Kiai Gede tahun 2024 yang sangat saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sampai saat ini kita masih diberi kesempatan, waktu dan tenaga, umur yang panjang sehingga dapat bersilaturahmi, berkumpul di halaman dan di tempat makam Kiai Gede dalam rangka Haul Kiai Gede tahun 2024. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat dan orang-orang selalu di jalannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, Bapak PJ dan jemaah semuanya yang saya hormati, izinkan saya pada saat ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu para undangan, jemaah Haul yang sempat hadir pada hari ini. Mudah-mudahan perjalanan Bapak Ibu dari rumah ke tempat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Yang selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah memberikan spot dukungan, terutama dana lewat Dinas Pariwisata, Pak PJ. Walaupun kelihatannya Pak PJ, dana tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun yang lalu. Padahal harga daging sapi naik, harga kain panitia naik, ongkos jahit juga naik, Pak. Namun bantuan dari pemerintah masih seperti yang tahun yang lalu. Kami mohon kiranya di tahun yang akan datang, di tahun 2025, karena haul ini adalah kegiatan rutin yang insya Allah setiap tahun kita laksanakan. Kami mohon juga kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ketika Dinas Pariwisata mengajukan anggaran jangan banyak pikir lagi Pak, langsung di ACC saja supaya haul kita ini semakin meriah karena support atau bantuan dari pemerintah daerah semakin besar. Selanjutnya kami berterima kasih kepada Habib Jen yang insya Allah beliau ini sudah 2 kali Pak ke Kecamatan Ketoring Lama dan momen yang sama yaitu dalam rangka haul Kiai Gede. Alhamdulillah beliau bisa hadir yang kedua kalinya. Mudah-mudahan kita doakan panjang umur, murah rezeki, dan beliau ini bisa lagi berkunjung ke Kota Waringin dalam rangka haul. Selanjutnya kami berterima kasih kepada jajaran Polres Kobar yang telah memberikan pengamanan yang maksimal untuk mensukseskan kegiatan haul ini. Di dalamnya ada TNI, ada Senkom, ada Banser, ada Linmas, ada Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan dinas-dinas lain yang memberikan bantuan mendukung penuh untuk kegiatan ini sehingga sukses. Selanjutnya terima kasih juga kepada Bapak Ibu para donatur, kepada seluruh hamba Allah yang luar biasa pada tahun ini, haul tahun 2024 ini mendapatkan sapi 11 ekor dari hamba Allah, 5 ekor dari arah timur Pangkalan Bun, tidak usah saya sebutkan namanya kalau yang lain tersinggung. Yang 6-nya adalah dari tuan rumah dari Kota Waringin Lama. Jadi jumlahnya 11 ekor. Sehingga panitia rasa terbantu dengan jumlah sapi ini, tinggal membeli rampah dan nasi berasnya saja. Sapi sudah siap. Alhamdulillah. Selanjutnya kami berterima kasih kepada rekan-rekan panitia yang kurang lebih 2 minggu terakhir menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk mensukseskan kegiatan ini. Mudah-mudahan upaya-upaya dari panitia ini dilipat gandakan oleh Allah dan mendapat ridha dari Allah SWT. Kami cuma mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan panitia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pekerjaan besar seperti ini tentunya banyak kekurangan, kesalahan dan kehilapan dari panitia. Kami atas nama panitia pelaksana, atas nama pemerintah kecamatan mohon maaf. Barangkali saat ini para jemaah yang datang dari kejauhan, ada yang duduk di bawah pohon, ada yang sempat duduk di bawah tenda, dan ada yang duduk-duduk sembarangan kelihatannya. Mudah-mudahan kedatangan Bapak Ibu walaupun duduknya sembarangan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Barangkali Pak PJ ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nahwani SIP. Acara selanjutnya sambutan PJ Bupati Kota Waringin Barat yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Budi Santosa MSI. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Budi Santosa MSI disilahkan. Mohon maaf Bu ya, berdiri di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami cintai dan kami banggakan, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Habib Zain Muksin Al-Hinduan Sarjana Agama selaku penceramah yang telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, haul hari ini dihadiri 2 bupati. Yang pertama Bapak Bambang Purwanto
sehari-hari beliau saat ini anggota Komisi 4 DPR RI beserta Ibu. Yang kedua Ibu Hajah Nur Hidayah, sehari-hari beliau ketua KONI kita. Alhamdulillah Ibu, tepuk tangan untuk kedua-duanya, semoga diberi kesehatan. Dan rekan-rekan PJ Bupati yang berkesempatan hadir, yang kami hormati, kami banggakan dan kami cintai, Bapak Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat yang berkesempatan hadir, yang kami hormati dan kami cintai, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat yang berkesempatan hadir, yang kami hormati, Kepala Kantor Instansi Vertikal yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat yang berkesempatan hadir, yang kami hormati, Bapak Camat Kota Waringin Lama beserta jajaran, para lurah, kepala desa, dan lebih khusus Pak Haji Sodikin. Terima kasih. Yang kami hormati dan kami banggakan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang kami hormati, Ketua FKUB Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang kami hormati, kami cintai, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang kami hormati, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang kami hormati segenap juriat dan keluarga besar Kesultanan Kota Ringin yang telah hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati dan kami banggakan, pimpinan Pondok Pesantren se-Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang kami cintai, kami banggakan dan kami hormati, para habaib, alim ulama, tuan guru, cerdik pandai, ustadz ustazah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pengurus organisasi keagamaan, seluruh panitia pelaksana Haul Kiai Gede, baik panitia lokal maupun panitia kabupaten, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam acara Haul Kiai Gede, seorang ulama yang berjasa dalam penyebaran dan perkembangan agama Islam di bumi Manunting Batu Haji dalam kondisi sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta pengikutnya hingga yaumil akhir. Hadirin yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan haul yang sedang kita laksanakan ini merupakan sebuah tradisi yang sangat baik dalam rangka kita mengenang, mendoakan, tanda bakti dan terima kasih kita kepada orang tua, para pendahulu kita yang telah berjasa besar baik bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara kita. Dalam kegiatan ini dirangkai juga dengan ceramah agama yang tentunya akan mengingatkan dan memberi kesadaran bagi kita tentang makna kehidupan hakiki. Sesuai dengan tema haul yang dilaksanakan pada hari ini, yaitu menjaga kuamiyah, Islamiyah, Watoniyah, Basariyah dalam bingkai persatuan dan kesatuan menuju kehidupan masyarakat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema ini sangat relevan untuk direnungkan dan sejalan apa yang sudah diperjuangkan oleh Kiai Gede. Seperti kita ketahui bersama, Kiai Gede adalah seorang ulama yang syarat keteladanan dalam menyebarkan Islam dan mendukung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Salah satu pandangan Kiai Gede yang patut kita teladani adalah pandangan keagamaan beliau yang sangat moderat, bukan ekstrim, bukan radikal, bukan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Beliau dapat menerima tradisi lokal dalam praktek keagamaan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, seperti pelaksanaan haul pada kesempatan yang baik ini. Hadirin yang berbahagia, kita patut bersyukur bahwa negara kita mayoritas penduduknya Islam. Umat Islam Indonesia mampu berperan membawa perubahan besar menuju kebangkitan peradaban Islam. Indonesia telah berhasil membuktikan bahwa Islam, demokrasi, modernitas dalam berjalan beriringan. Kita telah berhasil membuktikan
bahwa ajaran Islam yang bersifat universal menjadi inspirasi dalam mewujudkan sikap toleransi, perdamaian, jembatan ke arah kemajuan peradaban dunia. Saat ini untuk selanjutnya kita mengemban tugas yang berat namun mulia untuk menyebarkan Islam yang damai sebagaimana didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW hingga para ulama berikutnya termasuk Kiai Gede. Kita harus mampu membangun nilai-nilai peradaban Islam yang mencerahkan dan memberikan kedamaian. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya mengajak hadirin sekalian untuk dapat meneladani beberapa nilai universal kehidupan yang telah diwariskan oleh ulama kita Kiai Gede. Mari kita meneladani sikap hidup beliau yang tetap rendah hati, tawadhu, meski telah memiliki penguasaan agama ilmu yang sangat luas sekali. Saya juga ingin mengajak semua elemen masyarakat untuk dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama dengan pihak yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan Islam agar mampu mengimbangi kemajuan dan perkembangan Islam. Melalui momentum Haul Kiai Gede ini, marilah kita sebarkan ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, pribadi yang santun dan toleran sebagai diajarkan oleh beliau. Mari kita berikan sumbangan terbaik kepada bangsa dan negara kita, baik untuk saat ini maupun generasi berikutnya. Marilah kita bangun tatanan masyarakat yang berilmu sebagai ciri bangsa yang berdaya saing tinggi, yang mampu memberikan kontribusi pada pembangunan peradaban yang lebih baik. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi dalam laporan Bapak Camat selaku Ketua Panitia, dan itu dari dibisiki Pak Haji Sodikin untuk mengusulkan anggaran Haul Kiai Gede pada tahun-tahun ke depan untuk dicukupi. Insya Allah kita cukupi kebutuhannya. Dan saya dibisikin oleh Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat, kami mohon izin kepada tokoh masyarakat Kota Waringin Lama, insya Allah makam Kiai Gede mau kita renovasi. Diizinkan? Insya Allah nanti kita tata sedemikian rupa, landscape-nya kita atur, tata letaknya kita atur, insya Allah atas persetujuan Bapak Ketua DPRD beserta Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD akan kita wujudkan. Yang penting kalau Bupati dan Ketua DPRD dan seluruh Wakil Ketua dan anggota sudah mendukung, insya Allah 90% akan terwujud. Tentunya dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terima kasih kepada masyarakat yang hadir pada Haul Kiai Gede ini, sangat tertib sekali. Jadi ini wujud Islam yang sangat moderat. Jangan sampai kita berpecah belah. Umat Islam mayoritas di negara kita harus menjadi contoh yang lebih baik untuk kedepannya. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Kiai Gede yang telah mewarisi perjuangan dalam memajukan dakwah, menyebarkan syiar Islam, menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Insya Allah segala dukungan yang telah diberikan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda di dunia dan menjadi pemberat catatan amal soleh kita di yaumil hisab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Insya Allah kita dapat terus meningkatkan peran dan pengabdian kita bagi agama, bangsa dan negara, dan kita senantiasa mendapat petunjuk dan ridho dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Budi Santosa MSI. Hadirin wal hadirat, jamaah Haul Kiai Gede rahimakumullah. Kini tiba saatnya yang penuh dengan barokah, yaitu mau'izatul hasanah,
yang akan disampaikan Al-Mukarram Al-Habib Zain Muhsin Al-Hinduan SAG. Sekaligus dengan hormat kepada Al-Mukarram Al-Habib Zain Muhsin Al-Hinduan SAG untuk memimpin doa demi keberkahan acara haul Kiai Gede ini. Ila aisa'ah wal makan falyatafaddal mashkura. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa barik alaihi. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa barakatina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, belum apa-apa jadi grogi duluan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat وخلق الأراضين والسماوات وأنزل الماء من المعصرات وأنشأ حبا والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على أعمال الصالحات ونصلي ونسلم على سيدنا محمد ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميقات. أما بعد، أيها الإخوة رحمكم الله, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para tuan guru, para masyayikh, tokoh masyarakat, seluruh para asatidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Amin, Allahumma amin. Yang saya muliakan, ayahanda kita Bapak PJ Bupati Dr. DRS Budi Santoso, begitu juga segenap forum koordinasi pimpinan daerah, segenap aparatur negara, segenap kaum muslimin muslimat, begitu juga Bapak Camat Kota Waringin Lama sekaligus Ketua Panitia Hol Kiai Gede. Yang saya muliakan juga segenap ketua pengurus makam beserta anggotanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dikumpulkan di sebuah tempat yang penuh dengan kemuliaan, di bulan yang mulia, di waktu yang mulia, di hadapan orang-orang yang mulia, sehingganya kelak kita akan dikumpulkan bersama mereka di dalam kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Alhamdulillah, bukan karena usaha kita untuk datang ke tempat ini,
akan tetapi karena kita diundang oleh sahibul haul, karena kita memang disukai oleh sahibul haul, karena kita memang diharapkan oleh sahibul haul untuk datang ke tempat ini. Begitu juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala gampangkan kaki kita untuk melangkah ke tempat ini, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan kita untuk datang di tempat ini. Dan semoga Allah curahkan keberkahannya, Allah curahkan rahmatnya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam atas baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi yang menjadi tauladan bagi kita, Nabi yang menjadi contoh di dalam kehidupan kita, Nabi yang risalahnya sempurna, Nabi yang kemudian menjadi penutup bagi kenabian dan tak ada nabi setelahnya. Semoga salawat dan salam ini senantiasa tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para sahabat, karib kerabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, dalam salah satu doanya baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jika telah masuk ke bulan Rajab, beliau meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita senantiasa membacanya selepas habis salat. Di dalam salah satu doa baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna. Ini hafal enggak, Bu? Alhamdulillah. Keberkahan di bulan Rajab, karena ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan beberapa keutamaan di dalam bulan Rajab. Ketika bulan Rajab memiliki keutamaan, maka jangan pernah terlewatkan kepada kita untuk mengambil keutamaan tadi. Ketika lisan kebenaran baginda Rasul menyebutkan tentang keutamaan dan kemuliaannya, jangan pernah kemudian kita melewatkan begitu saja. Berlalu bulan Rajab, kita tidak membawa apa yang dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingganya keberkahan itu bukan terletak kepada umur yang panjang, Bu. Seandainya umur panjang itu adalah keberkahan, maka niscaya baginda Rasul Allah panjangkan umurnya. Kalau panjang umur itu adalah keutamaan, niscaya Allah panjangkan umur baginda Rasul. Tapi keberkahan itu, Pak, beliaunya sudah tiada. Beliaunya sudah kembali kepada Allah, tetapi kebaikannya tetap mengalir kepada kita. Kebaikannya masih saja kita membicarakannya. Semisal sahibul haul yang kita rayakan pada hari ini, hari kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih 400 tahun yang lalu beliau telah kembali kepada Allah. Namun sampai saat ini kita masih mengenang kebaikannya. Ini keberkahan. Beliau sudah tiada, akan tetapi kita masih membicarakan kebaikannya. Bukankah usia beliau masih panjang walaupun telah tiada, tapi sampai detik ini kita masih membicarakan beliau. Beliau masih hidup di dalam hati kita, dan inilah yang disebut sebagai keberkahan yang sesungguhnya. Naudzubillah wal iyadzubillah, baru saja kita meninggal, nggak ada lagi orang yang membicarakan kita. Walaupun umur kita 200 tahun, tetapi begitu kita meninggal nggak ada lagi yang ngomongin kita. Itu bukan umur yang berkah, Bu. Itu sebab keberkahan kali ini disaksikan oleh kita. Bagaimana beliau, seorang tokoh agama yang menyebarkan ajaran Islam di negeri ini. Sampai detik ini kita menghargainya. Sampai detik ini lisan ini tak henti-hentinya untuk memujanya, memujinya, dan senantiasa bercerita tentang kebaikan demi kebaikan yang dimiliki oleh sahibul haul. Ini keberkahan yang sesungguhnya. Semoga dengan umur beliau yang berkah kemudian Allah juga turunkan keberkahan kepada kita.
Allah berikan juga pahala kepada beliau, dan kita pun berhak untuk mendapatkan apa yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini saya hendak bercerita tentang diri, tentang setiap orang yang memilikinya. Menyadari dari mana kita berasal dan dari mana nantinya dan kemana nantinya kita akan kembali. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha, apakah kalian mengira bahwa kami menjadikan kalian dalam keadaan sia-sia? Akankah Allah menjadikan kita tanpa sebuah tujuan? Akankah kita tidak memiliki tujuan di dalam hidup kita? Jika kita sadar betul bahwa sesungguhnya perjalanan kita adalah kembali kepada Allah. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, dan sungguh kepada kami kalian harus kembali. Ketika Allah adalah tempat kembali, ketika Allah adalah akhir dari perjalanan kita, Allah zat yang suci, Allah jadikan kita awalnya di dalam kesucian. Wa nafakhna fihi min ruhina, Allah hembuskan sebagian dari ruhnya, sehingganya hiduplah kita dan kita dalam kesucian. Namun kehidupan dunia kemudian mengotori kita, sehingganya kita tak kalah berjalan di muka bumi ini jauh melenceng jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maksiat kita kerjakan, kesalahan kita lakukan. Ketika hal ini tidak disadari oleh kita, maka jangan pernah berharap Allah akan menjadi tujuan kita, karena kita tak akan pernah kembali kepada Allah jika kita dalam keadaan kotor dan tak suci. Allah zat yang suci hanya menerima kesucian. Tak kala kita dalam keadaan tak suci, maka sepanjang umur kita, sepanjang usia waktu, kelak kita tidak akan pernah kembali kepada Allah. Itulah yang disebut neraka, di mana kita tak mampu mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah wal iyadu billah. Hari ini saya mau mengingatkan diri, mau mengajak kita kembali ingat kepada tujuan kita, Pak. Agar kita tidak lupa bahwa sesungguhnya tujuan kita adalah Allah, dan mengenal diri adalah awal pintu gerbang kemudian kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, barang siapa yang mengenal dirinya ia mengenal Allah. Lalu bagaimana dengan mengenal diri? Akankah mengenal diri hanya kenal kapan tanggal lahir kita? Bukan. Apakah mengenal diri mengenal tanda di dalam tubuh kita? Bukan. Kita tahu berapa jumlah tai lalat di tubuh kita? Bukan. Mengenal diri itu tahu persis bahwa kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang nantinya harus kembali kepada Allah. Sehingganya jika kita benar-benar mengenal diri, kita tahu persis dan menjadikan tujuan kita sebagai tujuan satu-satunya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Di dalam sebuah doanya, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Simtud Durar, beliau mengajarkan kepada kita sebuah anak tangga untuk mengenal tentang diri. Di dalam doanya beliau pernah berkata, Allahumma amur ajsadana bita'atika wa'amur qulubana bimahabbatika wa'amur arwahana bima'rifatika wa'amur asrarana bimusyahadatik. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi seolah-olah hendak memberitahu kepada kita bahwa kita sesungguhnya memiliki 4 hal yang ada pada diri kita. Pertama, kemudian kita kenal dengan sebutan jasad, atau yang lebih dikenal dengan batang tubuh. Yang kedua kemudian dikenal dengan sebutan hati. Yang ketiga kemudian kita mengenalnya dengan sebutan ruh. Dan yang keempat kita mengenalnya dengan sebutan sir. 4 hal inilah yang ada pada diri kita, yang harus kita ketahui satu persatu.
sehingganya tak kala kita mengenal 4 hal yang ada pada diri kita ini adalah pintu gerbang untuk bermakrifah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Jangan bertanya tentang mereka orang-orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ketika mereka sampai kepada Allah, tapi tanyakanlah bagaimana mereka sampai kepada Allah. Banyak orang yang tertipu, yang kemudian hanya berharap mendapatkan hasil, akan tetapi mereka tak pernah melangkah untuk mendapatkan apa yang didapatkan oleh mereka orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka awal yang harus kita ketahui pertama adalah jasad kita, Bu. Jasad kita ini, ketahuilah, tak ubahnya bagaikan binatang, tak ubahnya bagaikan pohon. Ia lambat laun akan tumbuh dan nantinya akan tumbang. Lambat laun ia akan kembali kepada asalnya yang kemudian menjadi tanah. Itu sebab jika orang hanya memperhatikan jasadnya, jika orang hanya memperhatikan bentuk tubuhnya, suatu ketika ia akan menyesal, karena apa yang ia jaga kelak akan kembali kepada tanah, dan ulat tanahlah yang paling gembira tak kala kita kembali kepada tanah. Bu, ibu-ibu pingin glowing itu untuk apa, Bu? Untuk suami. Ibu-ibu tahu nggak? Ulat tanah paling senang ngelihat orang-orang yang glowing, Bu. Karena itu bukan tujuan kita. Yang seharusnya diglowingkan itu akhlak kita, Bu. Jasad nantinya kembali kepada tanah, hancur binasa, tak ada sisanya. Ulat tanah nggak pilih-pilih, yang glowing nggak dimakan, enggak, habis, Bu. Itu sebab jika kita hanya memperhatikan jasad kita, rugi kita. Jika kita hanya menghiasi tubuh kita, dibelikan permata, dibelikan emas dan segalanya, hakikatnya kita sedang menghiasi bangkai kita. Naudzubillah wal iyadzubillah. Kita berikan kepada tubuh kita pakaian yang baik, kita berikan gelang permata, kita berikan segalanya. Namun sayang disayang, jiwa tak pernah dihiasi, hati belum pernah dijaga, sehingganya ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala merana dan susah nantinya. Naudzubillah wal iyadzubillah. Jasad Allah berikan sesuatu kepadanya sebagai awal pijakan untuk menambah pengetahuan dan mengisi akal kita. Allah berikan mata kepada kita, maka mata menangkap gambar, bentuk dan warna. Selain ini nggak bisa dilakukan oleh mata, Bu. Gambar kita tahu, bentuknya tahu, kita tahu warnanya, kita tahu ukurannya. Maka semua ini adalah pekerjaan mata untuk menangkapnya dan kemudian memberikan pengetahuan kepada otak kita. Di saat kita melihat satu warna, maka dengan sendirinya keluarlah dari lisan kita warna merah. Sekuat-kuatnya mata memandang, ia memiliki batasan. Ketika mata memiliki batasan, segala sesuatu yang memiliki batasan tanda bagi kelemahan. Maka jika kita hanya mengandalkan kekuatan mata biasa, maka ketahuilah ia memiliki batas. Tak jauh kita sudah tak mampu memandang. Dari jauh mungkin kita melihat seorang perempuan berpakaian berwarna merah. Dari jauh kita lihat. Kalau dari warna bajunya cakep nampaknya nih. Begitu dekat ternyata nenek-nenek. Kenapa? Karena terlalu jauh objeknya sehingganya mata tak mampu lagi menangkapnya. Setiap sesuatu yang berbatas adalah lemah. Setiap sesuatu yang memiliki batasan, ia tidak berlangsung lama. Nanti pada suatu ketika mata pun tak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Warna mulai tak nampak, sehingganya saat kita menyaksikan segala sesuatu yang berwarna kayak TV tahun 70-an, Pak. Hitam putih nampaknya kalau sudah semakin tua. Jika jasad memiliki mata untuk pengetahuan dan berbatas, maka itu sebab menjaga jasad tak ada gunanya. Allah Subhanahu wa taala berikan juga jasad kita yang namanya pendengaran. Telinga gunanya untuk mendengar. Maka apapun yang kita dengar memiliki efek kepada akal kita. Jika mulai kecil kita dibuat
suka kepada sesuatu untuk didengar, maka ia menjadi sesuatu yang biasa kepada kita. Mulai kecil senang dengar lagu-lagu dangdut, diisi telinganya dengan lagu-lagu yang demikian. Bukan buruk, enggak. Alangkah lebih baiknya mendengarkan Al-Quran dan yang lainnya. Nah, ketika telinga menangkap apa yang ditangkap oleh telinga dari pendengaran, ia pun memberikan pemahaman kepada akal kita. Begitu kita mendengar sesuatu yang berdentum di bulan puasa, waktu untuk berbuka puasa telah tiba. Dari suara yang ditangkap, kita sudah memahaminya. Inilah pengetahuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang telinga yang mampu menangkapnya. Berikutnya juga hidung kita yang menangkap aroma, menangkap bau. Jika ia mencium sesuatu yang terbakar, ia akan memberikan pengetahuan kepada kita bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang terbakar. Begitu selanjutnya lisan kita yang kenal kepada rasa-rasa yang ada, maka ketahuilah setiap rasa yang kita rasakan kemudian memberikan pemahaman kepada otak kita, ini manis, asin, kecut dan sebagainya. Maka pengetahuan ini diperoleh oleh jasad kita yang kemudian dikenal dengan panca indera. Tangan yang tugasnya meraba antara halus dan kasar dan sesuatu yang bisa kita raba, itu pun memberikan pengetahuan kepada otak kita tentang apa yang kita pegang atau yang kita raba. Itu batasannya. Namun ketika aromanya terlalu jauh, tak dapat menangkapnya. Ketika suaranya sangat jauh, kita tak bisa menangkapnya. Keterbatasan ini menandakan bahwa ini bukanlah hakikat diri. Keterbatasan ini adalah sesuatu yang apabila kita menjaganya tak ada gunanya sama sekali. Itu sebab kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hal yang kedua kepada kita. Apa? Itulah yang kemudian disebut dengan hati di dalam sebutan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Wa'mur qulubana bimahabbatik. Ya Allah, makmurkan hati kami dengan kecintaan kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya hati enggak, Bu? Kalau ditanyakan di mana hati kita? Di dalam badan. Cuman kalau kita lagi sakit hati memang nunjuknya di situ, Bu. Sakitnya tuh di sini, Beb. Padahal nggak nampak. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh penyakit hati tidak dirasakan oleh badan kita. Entah mengapa tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang sifatnya sakit yang ia rasakan. Ketahuilah bahwa hati kurang lebih dengan jasad. Dia punya telinga, dia punya suara, dia punya pandangan. Sama persis ia memiliki panca indera yang hanya saja kita tidak menggunakannya hanya untuk menangkap perasaan saja. Tahunya cuma sakit hati aja. Dulu saya pernah menimba ilmu sebentar, nggak lama, di negeri Hadramut, tepatnya di bawah asuhan guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, Tarim Hadramut, Yaman, Pak. Dulu ketika di sana saya pernah belajar kepada seorang Habib yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Syahab. Suatu ketika saya datang ke tempat beliau, pagi saya belajar kepada beliau. Di hari Kamis pagi saya berangkat ke rumah beliau, saya ucapkan salam, beliau nyuruh kepada saya, naiklah. Naiklah saya ke atas. Sesampainya di atas, saya ambil air minum, saya tuangkan, saya berikan kepada guru saya ini, agar beliau meminum terlebih dahulu dan saya mengambil berkahnya. Saya ingin mengambil berkah bekas apa yang beliau minum. Saya tahu beliau orang yang saleh, saya tahu beliau orang yang alim, saya tahu persis beliau itu orang yang terjaga dari hal-hal yang bersifat maksiat. Itu sebab kemudian beliau sambil berdiri seperti orang lagi minum. Dalam hati saya gelisah, hati saya gelisah. Mengapa orang semisal beliau yang dikatakan orang alim, semisal beliau orang yang berjalan di jalan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus minum dalam keadaan berdiri? Bu, sunnahnya minum berdiri, duduk, Bu. Bagaimana cara minum, Bu? Tangan kanan. Karena setan minum pakai tangan. Jadi kalau ada orang minum pakai tangan kiri, ibu-ibu, Pak, yang bilang, bukan saya, Pak.
Ibu-ibu yang bilang, bukan saya. Saya cuma nanya aja. Nah, beliau ini minum pakai tangan kanan, tapi dalam keadaan berdiri. Kami sebagai pencari ilmu membaca banyak riwayat baginda Rasul itu kalau minum duduk, kecuali sekali saja. Di dalam peristiwa haji, di dalam peristiwa Hujjatul Wada, di dalam kitab Idahul Hajj, di situ disebutkan baginda Rasul minum dalam keadaan berdiri karena penuh sesak sahabat yang minum air Zam-Zam saat itu. Sehingganya saya berpikir, bukankah ini bukan dalam keadaan darurat, hanya saya dengan beliau saja, lalu mengapa beliau berdiri? Sebuah kesalahan yang dilakukan oleh seorang murid adalah menilai gurunya. Namun kita berguru, nggak usah menilai guru, karena beliau jauh lebih alim, kita nggak tahu. Nah, saya murid yang kurang ajar ini menilai sang guru. Anehnya, padahal hal itu adalah hal yang salah. Dalam hati saya berkata, akankah saya melanjutkan belajar saya kepada beliau, sedangkan beliau tak menjalankan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkecamuk di dalam hati, namun tak pernah terlontarkan di dalam lisan saya. Belum pernah saya keluarkan kalimat ini. Ketika teman-teman saya datang semuanya duduk di sekitar beliau, beliau menyuruh, bacalah kitabmu, kepada salah seorang teman saya yang membaca kitab. Ketika teman saya membaca kitab ini, meliriklah beliau kepada saya. Kemudian beliau berkata, alangkah ramainya hatimu, seolah-olah engkau berbicara tentang apa yang aku lakukan tadi tak kala aku minum. Ketahuilah, tidak sedikit pun air yang masuk ke mulutku, aku hanya memasukkan lidahku ke dalam gelas agar engkau bertabarruk kepadaku. Seolah-olah terbacalah dan terdengarlah apa yang di dalam hati. Baru saya percaya, ternyata hati ini bisa mendengar, Bu. Ternyata hati ini bisa tahu sebagaimana telinga kita, sebagaimana jasad kita. Namun pernahkah kita menghidupkan hal ini? Bisakah kita melakukannya? Jika tak belajar untuk mengenal diri, kapankah kita akan menggunakan hati kita agar ia bisa mendengar? Kita mana tahu teman kita di sebelah ngomong dalam hatinya, emas yang dipakai orang sebelah kita ini palsu, gak ada asli. Gak ada yang tahu, Pak. Coba bayangkan kalau kita hadir di tempat ini, kemudian kita dengar semua apa yang dikatakan oleh hati mereka. Alangkah ramainya dan alangkah banyaknya yang tak ada di tempat ini, semuanya pikirannya kemana-mana. Dan saya ngomong sama siapa kalau semuanya pikirannya kemana-mana? Ngomong sama patung? Enggak. Itu sebab kapan kita bisa kemudian menggunakan hati kita untuk dapat mendengar? Kapan hati kita dapat merasakan? Sehingganya baginda Rasul pernah menyebutkan, dzaka ta'mal iman man radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ingat, baginda Rasul menyebutkan akan terasa manisnya iman oleh hati kita. Hati merasakan manis, hati merasakan segala sesuatunya. Akan tetapi kapan kita akan merasakan manisnya iman, sedangkan kita hanya dapat menggunakan jasad kita, belum pernah menggunakan hati yang kita miliki. Rupanya rahasia agar hati ini bisa kemudian mendengar, rahasia agar hati kita ini dapat merasakan adalah hendaklah kita tidak banyak menilai orang lain di dalam hati kita. Duduk kita di sebelah teman kita, ngomongin dari atas rambut sampai ke kaki yang dirasanin. Tahu rasanin, Bu? Dirasanin. Kayaknya kerudungnya ini, produknya ini. Semuanya untuk menilai, semuanya untuk menghakimi, semuanya hanya untuk menghukumi orang di hadapan kita. Lalu kapan hati kita akan terbuka jika hal ini saja yang kita kerjakan? Jika hati senantiasa sibuk dengan kesalahan orang lain, jika hati masih diisi oleh perkara-perkara yang terjadi kepada orang lain, kapankah hati akan berpikir tentang dirinya sendiri? Kapankah hati akan diisi untuk membaca zikrullah? Kapan hati akan diisi untuk senantiasa berbaik sangka kepada manusia? Kapan hati akan diisi dengan segala sesuatu yang bermanfaat untuk hati, sehingganya hati mampu mendengar? Sehingganya sampai detik ini hati kita juga nggak dengar, dirasanin oleh teman sebelahnya, mana tahu. 20 tahun berteman, Bu, nggak tahu kalau temannya itu sakit hati sama dia, tetap aja berteman. Naudzubillah wal iyadzubillah.
maka inilah yang kemudian oleh Allah dikatakan mereka tidaklah buta di dalam pandangan mata, akan tetapi buta mata hatinya. Naudzubillah wal iyadu billah. Nah, itu baru hati, Bu. Itu baru hati kita. Dan konon penyakit hati ini berbahaya betul. Jika ia bersarang di dalam hati kita, semuanya tertutup. Semuanya tertutup. Kalau ada rasa hasud di dalam hati kita, orang yang kita hasuti tadi nggak ada betul-betulnya, Pak. Percaya, nggak ada betul-betulnya. Dia ngelihat tetangganya beli sepeda motor baru, karena dia sudah sakit hati, dia bilang apa? Paling dia itu kredit. Nggak pernah senang hati. Itu sebab apa? Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan, Bu. Siapa yang beli kulkas? Tetangganya. Yang dingin siapa? Dia. Gemetar saya, Beb, lihat tetangga saya beli kulkas. Kenapa? Sakit hati saya. La ilaha illallah. Naudzubillah wal iyadu billah. Kapan hati akan terbuka? Dan kapan kita akan mengenal diri kita? Dan kapan kita akan kembali kepada Allah? Jika hal ini kemudian mengganggu kita dan kita tidak pernah sampai untuk menyelesaikan perjalanan kita menuju Allah, naudzubillah wal iyadu billah. Yang berikutnya, ini saya singkat-singkat saja nih, kalau enggak kepanjangan ceramah saya ntar. Udah pada lapar kan? Belum. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Yang ketiga yang ada pada diri kita dikenal dengan sebutan ruh. Sehingganya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nafakhna fihi min ruhina. Kita punya ruh, Bu. Kita punya sesuatu yang berharga. Kita punya sesuatu yang luar biasa, yang potensinya sama dengan potensi malaikat. Sehingganya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, baginda Rasul mampu melakukan perjalanan secara ruhani, perjalanan yang tak bisa ditempuh dengan jasad, perjalanan yang tak bisa ditempuh dengan hati, hanya bisa ditempuh dengan ruh. Karena perjalanan itu bersama dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah ruhania yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ruh malaikat Jibril inilah yang kemudian mampu mengantarkan baginda Rasul membuka pengetahuan Allah hingga sampai kepada langit yang ketujuh. Konon bagi orang yang bisa menggunakan ruhnya, pengetahuan itu bukan pengetahuan yang dilihat oleh mata biasa. Pengetahuan itu bukan pengetahuan yang ditangkap oleh hati, akan tetapi pengetahuan itu ditangkap oleh ruh. Karena ruh memiliki potensi untuk berisi ilmu, potensi untuk mengumpulkan pengetahuan, yang sehingganya pengetahuan tadi sederajat dengan pengetahuan malaikat. Ruh ini juga terbengkalai pada diri kita. Belum pernah ruh kemudian diberikan makan oleh kita. Belum pernah ruh kita diberikan minum. Tahu nggak apa sih makanan ruh kita? Tahu nggak siapa minuman ruh kita? Duduknya kita di tempat-tempat seperti ini, di sisi para aulia, di dekat orang-orang yang saleh. Ini menguatkan ruh kita, membangkitkan semangat ruh kita, membuat kehausan yang ada pada diri ruh terpenuhi. Itu sebab jika kita senantiasa dekat kepada orang-orang yang memiliki ruhania yang bersambung kepada Allah, tak mustahil kelak suatu ketika ia pun mampu menggunakan ruhanianya. Di zaman Imamul Ghazali, sebagai sebuah gambaran, di zaman Imamul Ghazali itu ada beberapa tempat yang didatangi oleh Imamul Ghazali. Salah satunya sebuah kampung yang didatangi oleh Imam Ghazali. Ketika kampung ini didatangi, Imam Ghazali masuk ke kampung itu dan bertanya, apakah orang-orang di kampung ini semuanya mau belajar? Apakah orang kampung di sini ini semuanya mau belajar kepada saya? Kata Imamul Ghazali. Semuanya berkata mau. Ketahuilah, jangankan belajar kepada saya, belajar kepada salah satu murid saya saja, kalian sekampungan pasti alim jadinya. Jangan kepada Imam Ghazali, kepada muridnya. Kalau kita lihat kalimat ini, apa yang terkandung di dalamnya, Bu? Jangankan belajar kepada saya, belajar kepada murid saya, sekampungan bisa jadi alim semuanya. Apa kalimat yang terkandung di dalamnya? Sebuah kesombongan.
Murid saya saja bisa bikin alim kita ini sekampungan. Tapi nggak nyebut Imam Ghazali, apalagi saya yang duduk. Enggak. Tetapi semuanya paham. Kalimat ini mengandung hal yang di dalamnya adalah kesombongan. Ketahuilah, ilmu tak pernah datang kepada orang yang sombong. Ilmu tidak bisa ditangkap oleh pengetahuan ruh jika kesombongan masih ada di dalam hati. Kita tahu air tidak mengalir ke tempat yang lebih tinggi, melainkan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ilmu asasnya adalah tawadu. Ilmu engkau harus merendahkan diri di hadapan gurumu, baru engkau akan mendapatkan ilmu. Jika tidak, jika kesombongan berada di dalam hatimu, tertutuplah pengetahuan kepada kita. Naudzubillah wal iyadzubillah. Ketika begitu, ketika Imam Al-Ghazali berkata murid saya saja ditaruh di kampung ini, sekampungan alim kita, murid saya saja. Berdiri salah satu di antara hadirin yang ada. Wahai Imam Al-Ghazali, boleh aku bertanya kepadamu? Di antara orang kampung itu ada yang berdiri. Boleh saya bertanya? Boleh. Saya membaca di dalam Al-Quran dan saya ingin tahu apa maknanya. Wahai Imam Ghazali, baiklah, tanyakan saja kepadaku. Bukankah Imam Ghazali baru saja berkata, jangankan saya, murid saya di sini alim kita. Tiba-tiba ada orang yang bertanya, saya hendak bertanya kepadamu wahai imam, apa yang hendak kau tanyakan? Saya membaca di dalam Al-Quran, kulla yaumin huwa fi sya'an. Surat apa bu? Bu, kada hafal kah? Bapak, tuh Ar-Rahman, tuh ada yang hafal tuh, Masya Allah. Di dalam surat Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'an. Arti ayat ini, setiap harinya Allah beraktivitas. Setiap harinya Allah melakukan sesuatu. Ini orang nanya, orang kampung yang didatangin oleh Imam Ghazali ini nanya, kalau boleh saya bertanya wahai imam, kira-kira apa yang dilakukan oleh Allah saat ini? Ada yang tahu bu? Apa yang Allah lakukan saat ini? Apa? Mencurahkan rahmatnya senantiasa. Apalagi? Berarti ibu-ibu lebih pintar dari Imam Ghazali dong bu. Ketika itulah kemudian Imam Ghazali terdiam, seolah-olah aku baru memahami ayat ini, padahal aku tahu persis ini surat Ar-Rahman. Aku tahu persis ayat ini, tetapi belum pernah terlintas kepadaku apa yang Allah lakukan saat ini. Maka terdiamlah Imam Ghazali, sadar betul bahwa yang menghalangi dirinya dari pengetahuan adalah sifat sombong yang baru saja dilakukannya. Ketika dia sadar bahwa dirinya telah melakukan kesombongan, Imam Ghazali kemudian menjatuhkan dirinya sejatuh-jatuhnya. Apa kata beliau? Tak malu bagi Imam Ghazali untuk mengatakan bahwa dirinya tak bisa menjawab pertanyaan tadi. Padahal tadi ngakunya muridku saja diletakkan di kampung ini, alim seberataan. Tiba-tiba dia ditanyakan dan tak bisa menjawab. Seolah-olah Allah hendak mengingatkan Imam Ghazali bahwa sesungguhnya kesombongan tidak akan pernah mendatangkan keilmuan bagi kita. Bagaimanakah ilmu akan datang kepada hati yang masih tersimpan kesombongan, merasa diri jauh lebih baik, merasa diri jauh lebih hebat, merasa diri jauh lebih tinggi jabatannya? Jika ini masih bersarang di dalam hati manusia, tak akan pernah manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia terhalang oleh jabatannya, ia terhalang oleh kekayaannya, ia terhalang oleh ilmunya, sehingga ia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah wal iyadzubillah. Begitu sadar Imam Ghazali langsung menjatuhkan dirinya. Tak malu bagi Al-Ghazali untuk mengaku bahwa aku tak tahu jawabannya. Namun jika engkau perkenankan, berilah waktu kepadaku beberapa hari agar aku bisa menjawabnya nantinya. Ditinggalkan majelis taklim ini, pulanglah Imam Ghazali. Berhari-hari ia berfikir tentang apa jawaban yang ditanyakan oleh orang tadi. Sampai suatu ketika saat ia kecapean di dalam mencari jawaban dari apa yang ditanyakan oleh orang tadi, tertidurlah Imam Al-Ghazali. Ketika tidur, datanglah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini enaknya Imam Ghazali bu, begitu bingung, nggak tahu jawabannya, Rasulullah yang datang. Apa kata baginda Rasul? Wahai Muhammad, nama Imam Al-Ghazali adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Wahai Muhammad, apa yang terjadi kepadamu? Seolah-olah aku melihat kegelisahan di wajahmu. Kata Imam Al-Ghazali bercerita,
telah bertanya kepadaku seseorang. Mereka orang yang ada di dalam majlis ta'lim bertanya kepadaku tentang sebuah ayat di dalam Al-Quran. Kulla yaumin huwa fi syan. Setiap harinya Allah beraktivitas, Allah melakukan sesuatu. Lalu orang tadi bertanya kepadaku, kira-kira apa yang dilakukan oleh Allah saat ini? Aku tak mampu menjawabnya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan beberapa jawaban. Di antaranya baginda Rasul menjawab, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalimat yusalluna, Allah senantiasa bersolawat. Ini di antara jawaban yang diberikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Imamul Ghazali. Sehingganya besok paginya semangat Imam Ghazali datang ke majelis taklim mau jawab pertanyaan orang tadi. Begitu duduk di majelis taklim, kemarin ada yang nanya sama saya. Kebetulan saya masih belum dapat jawabannya, tapi hari ini saya dapat jawaban. Tanyakan lagi. Orang itu bertanya, Kulla yaumin huwa fi syan, apa aktivitas Allah saat ini? Maka dijawablah oleh Imam Al-Ghazali, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara aktivitas Allah adalah Allah senantiasa bersalawat kepada nabinya. Orang yang nanya tersenyum. Dia melihat kepada Imam Al-Ghazali. Kemudian ia berkata apa? Aktsiris salata wassalama man 'allamaka fil manam ya Muhammad. Apa kata dia? Perbanyaklah olehmu wahai Muhammad salawat dan salam kepada orang yang telah mengajarkan engkau di dalam mimpimu. Ini orang yang bertanya, dia juga yang menjawab. Yang menjadi hal yang harusnya kita ketahui, bagaimana mungkin orang tua tadi, orang yang bertanya ini mengetahui bahwa yang datang kepada Al-Ghazali adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Ternyata orang ini adalah orang yang mampu menjaga hatinya. Di dalam hatinya tak pernah tersimpan rasa iri. Di dalam hatinya tak pernah tersimpan rasa hasud. Sehingganya saat hatinya terbuka, saat semua panca inderanya bisa ia gerakkan, maka Allah membuka pintu hatinya yang ketiga, yakni di mana ruh berada. Di sanalah kemudian tak kala ia memiliki pengetahuan ruh, tak ada satupun ruh yang mampu bersembunyi dari mata orang-orang yang seperti ini. Lihat bagaimana baginda Rasul. Baginda Rasul berkata, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, bukan dengan mata kasat maksud baginda Rasul. Jika engkau lihat, maka di setiap bagian bumi ini sejarak 4 jari setiap malaikat berjejer di tempat itu. Seandainya Allah buka ruh kita, seandainya ruh dapat melihat, seandainya ruh sebagaimana baginda Rasul dapat melihat, maka niscaya kita tidak akan pernah jatuh ke dalam maksiat. Coba bayangkan, 4 jari di muka bumi ini ada malaikat, Bu. Kapan kita mau gosip kalau di sebelah kanan kiri kita adalah malah? Tapi karena kita nggak sadar, padahal udah kiai sama guru udah diceritakan kanan kiri malaikat yang nyatat kebaikan dan keburukan, masih aja kita enak gosip. Kenapa? Karena ruh tak menyaksikan. Itu sebab sehingganya jika manusia masih belum menyelesaikan perjalanan ruhnya, jangan berharap ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab waktu yang tersisa bagi kita, yang masih ada kesempatan hidup bagi kita, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita di dalam keberkahan. Sisa umur kita ini kita manfaatkan, Bu, untuk mengenal diri dan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Potensi yang keempat yang ada pada diri kita. Ini saya singkat-singkat saja biar enggak terlalu panjang. Yang keempat dikenal dengan sebutan sir. Apa itu sir, Bib? Sir adalah sebuah hal yang ada pada diri manusia yang tak ada yang mampu untuk menembusnya semisal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi di malam Isra dan Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa taala membatasi manusia dengan sidrah. Sidratul Muntaha adalah batas antara makhluk dan Tuhannya. Batas yang memisahkan makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Batas di mana manusia tak mampu melampauinya. Jangankan manusia biasa, malaikat Jibril alaihissalam yang dimensinya adalah ruh, keseluruhan dari ujung rambutnya sampai kepada ujung kakinya adalah ruh, tak mampu menembus hal ini. Ketika ia sampai di tempat itu, ia berkata kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, aku hanya menemani engkau sampai di tempat ini saja. Sisanya ya Rasulullah, jika aku tetap bersama denganmu, aku akan hancur menjadi kepingan-kepingan cahaya." Jibril tak mampu menembusnya. Tetapi apa yang Allah berikan kepada baginda Rasul, itulah kemudian baginda Rasul melampaui segalanya, dan ia di dalam Isra dan Mi'raj sampai di hadapan Tuhannya, sehingganya kita mengenal dialog baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Tuhannya di dalam tahiyat yang kita baca di dalam setiap kali salat.
Benarkah salat kita telah melakukan perjalanan menuju Allah? Benarkah apa yang telah kita lakukan ini semuanya kemudian menambahkan pengetahuan kita kepada hati, ruh dan sir kita? Benarkah kita telah mengenal diri? Jika sampai detik ini kita hanya mengenal makanan, kita hanya mengenal jenis minuman, kita hanya mengenal jenis pakaian, perhiasan dan lain-lainnya, maka pengetahuan itu adalah pengetahuan jasad, belum pernah mengantarkan kita kepada pengetahuan yang sesungguhnya untuk kembali kepada Allah. Konon mereka orang-orang aulia, mereka orang-orang yang kemudian Allah berikan keberkahan di dalam umurnya, sehingganya kita tetap mengenang kebaikannya. Mereka adalah orang-orang yang sampai kepada Allah semisal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kita datang di tempat ini mengambil keberkahan dari beliau. Jangan engkau katakan orang yang mati di jalan Allah mereka itu kemudian meninggal. Tidak, hanya mata kita yang buta, hanya hati kita yang tak mengenal, hanya roh kita yang masih belum terbuka kedua matanya. Seandainya terbuka, niscaya kalian akan melihat bahwa mereka ma'mur di dalam kuburannya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Walaupun mereka berada di alam roh, kita tak mampu melihatnya karena kita masih terhalang oleh kepentingan-kepentingan jasad kita. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jasad kita adalah penghalang, dunia adalah penghalang, dan merupakan salah satu hal yang kemudian banyak mencegah kita untuk kembali kepada Allah. Itu sebab baginda Rasul menyebutkan, hubbud dunya ra'su kullil khati'ah. Kesalahan terbesar kita adalah meletakkan kecintaan di dalam hati kita kepada dunia. Dunia adalah harta, dunia adalah jabatan, dunia adalah segala yang kita miliki yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Ma hiya dunya ya Imam?" Apa itu dunia wahai imam? Kullama yansaka anillah. Segala sesuatu yang membuat engkau lupa kepada Allah, itu adalah dunia. Apapun bentuknya, walaupun dalam bentuk ibadah sekalipun, jika itu membuat engkau lupa kepada Allah, maka niscaya engkau terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita melakukan ibadah tidak ditujukan kepada Allah, hanya untuk mendapatkan popularitas di depan mata manusia. Ia lakukan ibadah haji agar kemudian ia dihormati oleh orang kampungnya. Ia melakukan sebuah perbuatan baik agar kemudian dinilai oleh masyarakat kampungnya. Naudzubillah wal iyadzubillah. Semua hal ini adalah hal yang mencegah kita untuk mengenal diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Alangkah indahnya diri kita, tak kalah kesemuanya ini bisa kita kenali satu persatu. Seandainya kita mampu menjaganya, seandainya kita bisa melewatinya satu persatu, demi Allah, kita adalah malaikat dalam bentuk manusia yang berjalan di muka bumi ini. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk terindah adalah yang bernama manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebaik-baiknya bentuk. Bukan bentuk fisik, bukan hati, bukan roh, bukan, tetapi sir yang sungguh luar biasa, yang ianya dan dengan dialah kita bisa kembali kepada Allah dan mengenal segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Inti dari acara hall itu selain kita mengenang kebaikan beliau, kita juga belajar bagaimana mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa menjadi orang semisal beliau, agar kemudian kita menjadi orang yang mampu menjaga segala sesuatunya, sehingganya kita tak jatuh dalam perbuatan dosa yang membuat roh kita tercoreng, sir kita kemudian memiliki maksiat yang sehingganya tak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha suci. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Sungguh ilmu yang dibentangkan oleh Allah luar biasa, pengetahuan yang diberikan oleh Allah luar biasa, dan itu diajarkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang singkat yang kemudian dikenal dengan sebutan Isra dan Mi'raj. Mereka orang-orang yang saleh, mereka orang-orang yang dekat kepada Allah, mengetahui sir tentang diri dan mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pijakan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingganya kehidupan mereka berkah. Ratusan tahun mereka telah meninggalkan kita, tetapi kebaikan demi kebaikannya tetap kita bicarakan dan kita sampaikan. Inilah yang hendak kita ambil agar suatu ketika kelak kita pun mendapatkan keberkahan. Kita meninggal, orang-orang setelah kita masih mengenangnya, dan itulah keberkahan hidup yang konon jauh lebih baik daripada panjangnya umur tapi nggak ada yang ngomongin. Naudzubillah wal iyadzubillah. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Sungguh mengenal diri memakan waktu, bukan hal yang gampang. Namun dengan sisa umur ini paling tidak kita bisa gunakan sesaat, walaupun singkat, sejauh apa kita bisa melakukannya. Kita memiliki keinginan untuk kembali kepada Allah. Semoga waktu yang singkat ini, pertemuan yang sedikit ini
membuat kita mengerti bahwa sesungguhnya tujuan kita bukanlah dunia ini, akan tetapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan secara singkat ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi mereka yang mau mengambil manfaat di dalamnya. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita di bulan ini, di bulan Sya'ban, hingga sampai kita kepada bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Ayuhal ikhwah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sedikit yang bisa saya sampaikan ini semoga bisa jadi oleh-oleh untuk pulang kita, merenung kembali tentang perjalanan hidup kita, bahwa sesungguhnya Allah tujuan yang sesungguhnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma amur jasadana bi ta'atika wa amur qulubana bi mahabbatik wa amur arwahana bi ma'rifatik wa amur asrarana bi musyahadatika ya Rabb. اللهم التف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا واياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاح صالح الاسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاكه صالح الاسلام والمسلمين. اللهم ارفع عن المسلمين اذى والغلاء والبلاء والهمه والجدب والجور جميع الانواع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصه وعن سائر البلدان المسلمين اما يا رب العالمين. وادفع من شر الطاغين والباغين والظالمين المعتدين بما شئت عاجلا غير عاجل في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Syukran katsir naqulu lakum ila habibuna al-kiram Al-Habib Zain Muhsin Al-Hinduan SAG. Mudah-mudahan dengan mau'izatul hasanah menambah keimanan kita dalam jasad, hati, ruh dan sir kita. Amin ya rabbal alamin.